દરેક યજમાન ભાગવત ભગવાનના પૂજન માટે આવી જાવ। દરેક પોથી યજમાનો અને અહીંયા પોપટ બાપાના પરિવારના તમામ સભ્યો ભાગવત ભગવાનના પૂજન અને આરતી માટે ઉપસ્થિત થાય। શ્રી પોપટભાઈ લાખાભાઈ હડિયા, 5મો દિવસ, પરમ પવિત્ર દિવસ। આજના પવિત્ર દિવસે યજમાન પરિવાર સૌ પ્રથમ ભાગવત ભગવાનની આગળ ઉપસ્થિત થઈ હાથમાં પુષ્પ રાખશે। આપણે પ્રથમ હાથમાં પુષ્પ રાખવાના છે આરતી પછી। પહેલા ભગવાનની પૂજા કરવાની છે, પછી આરતી। યજમાન પરિવારના દરેક સભ્યો હાથમાં પુષ્પ રાખશે। દરેક પોથી યજમાનો પણ હાથમાં પુષ્પ રાખશે। હરિ ઓમ। થોડા પાછળથી ઉભા રહ્યો, આગળ બધાને પુષ્પ આપો ભાઈ, સ્વયંસેવક ભાઈ, આગળ બધાને પુષ્પ આપો। યાથી બાપભાઈ અકાળો આગળ, થોડે આગળ હાલવાની જગ્યાએ એમ ઉભા રહ્યો ને બધા, તો આ લોકો બધાને પુષ્પ આપે। હરિ ઓમ। કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌત્સુભં नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ત્યાર પછી ભાગવત ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું। આદો દેવકી દેવ ગર્ભ જનનમ ગોપી ગૃહે વર્ધનમ માયા પૂતના જીવિતાપહરણમ ગોવર્ધનો ધારણમ કંસચ્છેદન કૌરવાદિહનનમ કુંતી સુતા પાલનમ एतद् भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतं मंगलम देवदेवेशं मंगलम अखिलेश्वरं मंगलम भागवतं शास्त्रं मंगले सर्वमंगलम। ओम भूर्भुस्वः। प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। वाङ्मय देवताभ्यो नमो नमः। सकल परिपूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। पोथीनी ઉપર પુષ્પ મૂકી દો તમે બધાય, પોતપોતાની પોથી ઉપર પુષ્પ મૂકી દેવાના, પછી બે હાથ જોડી જવાના। હરિ ઓમ। આવાહિત દેવતાભ્યો નમો નમઃ। सकल परिपूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव तेनुनाम सेवनम समम। મનમાં બોલવાનું અસતો માં સદગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। આપણા કુળદેવીને યાદ કરી દેવાના। યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ। આપણા સમસ્ત પિતૃદેવતાઓને યાદ કરી દેવાના। અનાદિ નિધિનો દેવ
शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदोद्भव पितृनारायण देवताभ्यो नमो नमः। अपना सद्गुरु भगवान ने याद करी जावाना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेशाक्षिभूतम पावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। अथ व्यास पूजनम। अहींया उपर व्यास पूजन थशे। आपणे हाथ जोड़ी राखवाना। व्यासं वसिष्ठ नभतारं शक्ति पौत्रं कल्मषं पराशर आत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्पराहरि अम्बाललोचनं शम्भु भगवान् बादरायणि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्य यो वर्षमिव भारत आदो रामतपोवनादिगमनम् अथवा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयारभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। હવે આરતી પેટાવો। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पाप दीपज्योति नमोस्तुते। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनते मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण ग्रह में किसकी स्वामी शरण ग्रह में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा हाथ करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय
જય જગદીશ હરે ઓમ જય જગદીશ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते यानि कानि च पापानि धर्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे वंदनं देवाभिवंदनम् अहम् આત્મકલ્યાણાર્થે આત્મવંદનમમાં તમારે બધાએ આરતી લઈ લેવાની, ભગવાનને પગે લાગી જવાનું. જગને ન જગનમય જંત દેવા સ્થાની ધર્માણી પથમાન્યાસન્ન હતે નાક મહિમાન સ્વતંત્ર પુરુષ સાધ્યા સંતિ દેવા. ભગવાનને પગે લાગી લ્યો. આપણે યજમાન બધા નીચે ઉતરશે, ત્યારબાદ દરેક પોથી યજમાનો ઉપર આવી એક પ્રદક્ષિણા ફરી અને ભગવાનને પગે લાગી અને પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે.
नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोष्टा पुरणेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते आद्येव मे विशतु मानसरा प्राण प्रयाण समये कफवात बीते कंधा न वेद्यो स्मरणं कुतस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारे या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणापाणि
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभु तेरे देवै सदा वन्दिता सामाम्बातु सरस्वती भगवती निःशेषजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बालकृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवनसुत हनुमान की जय, कुलदेवी मात की जय, सर्वपितृनारायण देव की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री हरिराम बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आवो नंदनंदना आवो मनमोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आवो नंदनंदना आवो मनमोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। अरे आवो नंदनंदना आवो मनमोहना, आवो नंदनंदना आवो मनमोहना। अरे आवो नंदनंदना आवो मनमोहना, आवो नंदनंदना आवो मनमोहना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी
રમણા અરે આવો નંદ નંદના આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના આવો મન મોહના અરે આવો નંદ નંદના આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના આવો મન મોહના ये गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के राधे धन राधा जी के रमणा हरे आवो नंद नंदना आवो मन मोहना आवो नंद नंदना आवो मन मोहना हरे आवो नंद नंदना आवो मन मोहना आवो नंद नंदना आवो मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा 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 श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी दियो घोड़ा दियो घोड़ दियो पाल की हाथी दियो घोड़ा दियो घोड़ दियो पाल की आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद जय रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल
પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી આનંદ રે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી 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 જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી આનંદ રે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી 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 આનંદ રે આનંદ ભયો હરિ જય બોલ કનૈયા લાલ કી આનંદ રે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી આનંદ રે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલકી આનંદ રે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી 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 करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे वीणवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा श्री सुखदेव जी महाराज श्री भागवत भगवान की भगवान દ્વારિકાધીશના સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતાજનોને કથાના 5મા દિવસે વ્યાસપીઠ ઉપરથી ખૂબ ભાવ સાથે યજ્ઞ મંડપમાં ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતાજનોને, ભક્તજનોને અને
ટેકનિકલના માધ્યમથી પોતાના ઘરે, વ્યવસાયે, વ્યાપારે, વ્યવહારે જ્યાં ભગવાનની આ કથાને જોઈ રહ્યા છે બધા લોકોને ખૂબ ભાવ સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્કાર, પ્રણામ. ભગવાન મુરલીધર મહારાજની પૂર્ણ કૃપા, યદુપતિ ભગવાન યોગેશ્વરના ગુણગાન આપણે નિત્યદા ગાઈએ છીએ. ગઈકાલે સાંજના ખૂબ ધામે ધૂમે આપણે બધાએ ભેગા મળી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને આ યજ્ઞ મંડપમાં નિમંત્રણ આપી અને બોલાવ્યા. ગઈકાલે ભરતભાઈ બોલ્યા, મને બહુ ગમ્યું કે આ યજ્ઞ મંડપમાં થોડી વાર પહેલા આપણે અયોધ્યા ઊભું કર્યું અને પછી આ જ યજ્ઞ મંડપમાં આપણે બધાએ ભેગા મળી અને ગોકુળ તૈયાર કર્યું. બહુ સાચી વાત છે. જીવનનો પહેલો પરાર્થ એ અયોધ્યા છે અને જિંદગીનો બીજો ભાગ એ ગોકુલ છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિય, કુલ એટલે સમૂહ. એ ગોકુલમાં તો નંદ ઘેરે આનંદ થઈ ગયો, પણ આ ગોકુલમાં થવો જોઈએ શરીર રૂપી ગોકુલ. પંચ મહાભૂતનું બનેલું આ પૂતળું, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 11મું મન જેની અંદર સમાયેલું છે એવા આ શરીર રૂપી ગોકુળની અંદર યશોદાએ બુદ્ધિ છે, નંદીએ મન છે. મન અને બુદ્ધિ જ્યારે એક બને ત્યારે એના હૃદય રૂપી નંદ બાબાના ઘરની અંદર ભગવાનના પ્રાગટ્યનો ઉત્સવ થાય, એટલે પરાર્થ. 2 પરાર્થ છે. એમ પૂર્વ પરાર્થ આપણા બધાનો રામ છે. 50 વર્ષ સુધી રામની મર્યાદાની સાથે જિંદગી જીવવાની અને 50 વર્ષ પછી ભગવાન કૃષ્ણની મુક્તિને માટે જિંદગી જીવવાની. રામ અને કૃષ્ણ જેના જીવનના આદર્શ બની જાય, એના જીવનના 2 પરાર્થ, એની રાત્રિ પણ સુખમય હોય અને એનો દિવસ પણ સુખમય હોય. એટલે ગઈકાલે યજ્ઞ મંડપમાં અયોધ્યા પણ ઊભું થયું. એલા ભાઈ, એક વાત નક્કી હો, તમે કથા મારી બધા સાંભળો છો દિલથી. આ કોકનો કોક ક્યાંક ને ક્યાંક મને એમાં કથામાંથી એકાદી વાત કરે કે આ તમે આમ કીધું હતું. એટલે એ બહુ પ્રસન્નતા છે મને આપ જેવા શ્રોતા મળ્યા છે. અને હું જોઉં ખાસ, હું અમુક વાત એવા સમયે જ કરું કે એ આખી કથા હોય ને તો જ એની વાત યાદ રહે. એમાં તમે ચિત્ત જો જરા ક્યાંય તમારું બહાર ગયું તો એ જે મુદ્દો હોય યાદ ન રહે. અને બહુ આનંદ છે મને તો કે કથામાંથી કાંઈ ને કાંઈ તમે ખોજો છો. મારી કથામાંથી ગોતી અને તમે બધાની વચ્ચે મૂક્યું, એના માટે હું ભરતભાઈનો વ્યક્તિગત આભાર માનું. કે આ ખોજવું પડે વાલા. અને જો તમે ખોજો તો આમાં બધું છે જ. આજ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી સોનું મળે છે, એ જ કોલસાની ખાણમાંથી હીરા માણેક મળે છે. આજ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મને તમને પાણી મળે છે, પણ એની શોધ કરવી પડે વાલા. શોધ કરીએ તો જે પૃથ્વીમાંથી મને તમને બધું મળે છે એ જ પૃથ્વીનું આ પૂતળું છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, પંચ મહાભૂતનું
આમાં જો તમે ખોજ કરો તો શરીરમાં કાંઈ કોઈ તત્વ, કોઈ વિજ્ઞાન, કોઈ ફિલોસોફી શરીરની બહાર નથી. પથ્થર અંદર જીવ જીવે, બંધ શ્રીફળમાં પાણી, ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાન. મોટો વૈજ્ઞાનિક છે ભગવાન. જુઓ નાળિયેરીના ઝાડ ઘણા ઊંચા કર્યા, એના ફળમાં ત્રણ ત્રણ પડદા કર્યા. જુઓ નાળિયેરીના ઝાડ ઘણા ઊંચા કર્યા, એના ફળમાં ત્રણ ત્રણ પડદા કર્યા. એમાં મીઠું પાણી ભળનાર રે, એને તમે ઓળખી લ્યો. હે એમાં મીઠું પાણી ભરનાર રે, એને તમે ઓળખી લો. આ રામ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર રે, એને તમે ઓળખી લો. રામ ભગતો તણા પ્રતિપાલ રે, એને તમે ઓળખી લો. ઈશ્વર यदि બંને પરાર્થ જિંદગીના જ છે. બહુ ખોજ કરીએ તો ભગવાન આજ શરીરની ભીતર ક્યાંક આવી અને મારું અને તમારું સતત ને સતત ધ્યાન રાખે છે. અયોધ્યા પણ વિચાર છે અને કૃષ્ણ પણ વિચાર જ છે, એટલે ગોકુલ પણ વિચાર જ છે. ગમ્યું હોય ગાવું જોઈએ. અને મને થોડોક એવો મારો વ્યક્તિગત એવો સ્વભાવ છે કે મને જેની વાત ગમે એની વાત હું નામ જોગ રજૂ કરું. આ વિચાર હું મોરારી બાબુમાંથી શીખ્યો છું. બધાનો કોઈ આદર્શ હોય ને, કોઈ હીરો બનવા ચાહતો હોય તો અમિતાભ બચ્ચનને કેમ આદર્શ તરીકે રાખે? તો એ ભજન ગાવા શીખતું હોય તો જેનું માર્કેટ ખૂબ ફૂલ હોય એનું ભજન કેમ વધારે ગાય? એમ મારા જીવનનો આદર્શ મોરારી બાપુ છે. મળ્યો તો નથી હું એને, આમ કે વ્યક્તિગત તો આપણને ઓળખતા નહીં હોય. એક વખત દર્શન કર્યા છે મેં એના, પણ આદર્શ હોય એટલે એની એક મોટામાં મોટી એની એક ખૂબી છે. જુઓ તમે, જે માણસનું વાક્ય હશે ને, જે માણસનું કામ હશે ને, એનું નામ લઈ અને એ પોતે રજૂ કરશે. પોતાના નામે ન હાકે. મને એક ભાઈ કહ્યું હતું, કથાકાર જ હતા, મને કે વ્યાસપીઠ ઉપરથી કોઈનું નામ ન લેવું જોઈએ. મેં તું ન લેતો, તારો વ્યક્તિગત મામલો છે. આ મારો વ્યક્તિગત મામલો છે. અને એક વાત પાકી વાલા, નામ લ્યો કે ન લ્યો, હું તમે બધા વ્યાસ પીઠે બેઠા છીએ, એનો અર્થ એવો છે કે વ્યાસનું એઠું જ આપણે બોલીએ છીએ, એટલે તને વ્યાસપીઠ કહેવાય. જે કાંઈ ગાવાનું છે એ વ્યાસજીએ લખેલું છે બધું. આની બારા, આ પીઠની બારા કોઈ ક્યારેય કોઈ ન ગાઈ શકે કાંઈ, અને એની સાથે જોડાઈને રહેવું પડે.
તેથી ગમે એ ગાવું છે. ગઈકાલે સાંજે તો ભાઈ આમ જો હા હા એક કડી મને યાદ આવી એટલે ગઈકાલની ગાવું. કોઈ ઊભા ઊભા નહીં થતા, પણ નંદ ઉત્સવ બીજે દિવસે થયો છે એટલે मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए बोल दीजिए. मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मुस्कुराए बोल दीजिए. सबके दिलों में सबके दिलों में सबके दिलों में समाये हुए हैं, सबके दिलों में समाये हुए भूल जाने के काबिल नहीं है. मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है. मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है. मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे. मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए बोल दीजिए. पहले मुस्कुराए बोल दीजिए, पहले मुस्कुराए बोल दीजिए. पहले मुस्कुराए बोल दीजिए. सबके दिलों में समाये हुए हैं, 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 सबके दिलों में समाये हुए हैं. सबके दिलों में समाये हुए हैं. अब तो जाने के काबिल नहीं हूँ, अब तो जाने के काबिल नहीं हूँ. मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, भूल जाने के काबिल नहीं है. भूल जाने के काबिल नहीं. भूल जाने के काबिल नहीं है. मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, तमने क्या મળશું પાછા. મુસ્કુરાએ और बोल दिए. ભગવાનને પૂછ્યું તમે ક્યાં મળશો, ભગવાન ખૂબ ખુશ થયા, પ્રસન્ન થયા. ભગવાને કીધું सबके दिलों में समाये हुए हैं, अब तो जाने के काबिल नहीं. એવો આનંદ ગઈકાલે કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો આપણે બધાએ માણ્યો. ભગવાન શ્રી હરિનું દિવ્ય રૂપ વસુદેવની સામે પ્રગટ થયું. ભગવાન કેવા છે, તમ અદભૂતમ બાલકમ ભુજે ક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાર્યુધાયુધમ શ્રીવત્સલક્ષ્મં ગલશોભિકૌસ્તુભમ પીતાંબરં સાંદ્રપયોદ સૌરગમ. ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપ લઈ અને નીકળ્યા, અંદરથી પ્રગટ થયા. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, ચાર હાથમાં ચાર વસ્તુ ભગવાનને શોભે છે. વસુદેવે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. વિદિતો અસી ભવાન સાક્ષાત પુરુષ પ્રકૃતે પરઃ કેવલાનુભવાનંદ સ્વરૂપ સર્વબુદ્ધિદક. બરોબર આવે છે.
અને ભગવાન દિવ્ય રૂપ લઈને પ્રગટ થયા. ભગવાનના માટે બે શબ્દના પ્રયોગ કરે છે વસુદેવ. ભગવાન તમે આનંદ સ્વરૂપ છે, અને જ્યાં આનંદ આવે ત્યાં ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિ. મારે ગઈકાલે મેં ફોન જ્યારે રાતના ચાલુ કર્યો ઘરે જઈને ઉતારે જઈને, એક તો માંડ નેટવર્ક આવે. ફોન ચાલુ કર્યા ફોન મને મેસેજ આવે બધા કે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ બહુ સારો તમારો. ઓહો, મેં કહ્યું થેન્ક્સ. આપણે એકલા આનંદ નથી લેતા હો વાલા, બધા આનંદ લે છે. મારે ગઈકાલે ફોન આવ્યો હતો ને, એ ફોનવાળા ભાઈએ તો મને એમ કહ્યું, મને કે એટલી બધી મજા આવી ગઈ કે મેં બાવણું બંધ કરીને એકલા ઘેરે જ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ. મેં કીધું વાહ વાલા વાહ, તું અમારા લાહામાં પહોંચી ગયો. પ્રસન્નતા થાય, નાચે છે. એક ભાઈનો ફોન આવ્યો તો મને કહે કે કૃષ્ણ ઉત્સવમાં બધા એટલા નાચતા હતા, મારા મનમાં એમ થયું હું ત્યાં હોઉં તો કેવું સારું, એમ કરીને હું ભગવાનની સામે રેડ્યો. મેં કીધું તો ભગવાન ક્યારેક લઈ આવશે તને સામે, કે રજા મળતી નથી. પ્રશ્ન હમણાં માધવ ઉપર ફોન આવ્યો તો અમેરિકાથી. આપણે અહીં દિવસ છે, ત્યાં રાત્રિ હોય ને, તો બપોર પછી કે અમે જાયગા બધાય અને તમે કથાનો આ બધા ઉત્સવોને માણ્યો. મેં કીધું વાહ મારો નાથ, આ લાહાના હળિયા પરિવારનો કૃષ્ણ અમેરિકામાં જઈને નાય છે. જવો તો ખરા, આમાં કાંઈક પુનાઈ હોય, આમાં મા બાપના ક્યાંક અંતરિક્ષ આશીર્વાદ તમારી ઉપર છે. અંતરિક્ષ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે કર્યું હશે એવું, અને ક્યાંય જાહેર કરવાનું કે ગાવાનું નથી વાલા, એ અનુભૂતિનો વિષય છે. બધી બધાને જ્યાં આનંદ મળે એનું નામ ભગવાન. એટલે નંદ બાબા ના ઘરે ભગવાન ગયા એ પહેલા અહીં વસુદેવની સામે ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે વસુદેવ ભગવાનને એક નામ આપે છે, આનંદ સ્વરૂપ. ભગવાન કેવા છે? આનંદ સ્વરૂપ છે. નંદ બાબાના ઘરે ભગવાન ગયા એ પહેલા વસુદેવજી મહારાજ ભગવાનને બીજું નામ આપે છે, અનુભવ સ્વરૂપ. આ જાણવાનો માણસ નથી, આ તો માણવાનો માણસ છે. આને કોણ જાણી શકે? એ તો આપણે ઝબઝબિયા કરીને વાતો કરીએ છીએ. રામ કયો, આની કૃપા દ્રષ્ટિ ખાલી આપણી ઉપર પડે કે હજાર બ્રહ્માંડ આપણા જે અંદર ભીતર પડ્યા છે એ જાગૃત થઈ જાય. એટલે આ અનુભવ કરવાનો વિષય છે, અને અનુભવ કરો તમે પછી જે તમે અનુભવ અને આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ. એટલે ભગવાનને બે નામ આપે છે, ભગવાન તમે અનુભવ સ્વરૂપ છો, ભગવાન તમે આનંદ સ્વરૂપ છો. અને એ કેવા આનંદ સ્વરૂપ? શુદ્ધ આનંદ સ્વરૂપ. અને ભગવાન તમે શુદ્ધ અનુભવ સ્વરૂપ છો. સ એવ સપ્રકૃતેદમ સૃષ્ટવાગ્રે ત્રિગુણાત્મકમ તદનુ ત્વમ અપ્રવિષ્ટઃ પ્રવિષ્ટૈવ ભાવ્યસે. સન્નિપત્ય સમુત્પાદ્ય દસ્યન્તે અનુગતાયૈવ પ્રાગેવ વિદ્યમાન તવા તેષામિહ સંભવ. હે ભગવાન, બ્રહ્માંડની રચના તમે કરી છે, બ્રહ્માંડની રચના તમે કરી છે, 16 વિકારોને ભગવાન તમે આની અંદર રાખ્યા છે. ભગવાન આપે આ બધું ઉત્પન્ન કર્યા પછી પાછળથી પ્રવેશ કર્યો. હકીકતમાં તો તમે જ આમાં બધામાં છો. ભગવાન પહેલેથી વિદ્યમાન હો છો,
ત્યારે આ બધું બને છે. હે હરિ, તમે બુદ્ધિનો વિષય નથી, પણ ગુણોના લક્ષણનો વિષય છો. હું મારી ટૂંકી બુદ્ધિથી ભગવાન તમને માપવા જાવ તો મારી બુદ્ધિ બટકી છે, ટૂંકી છે, એ આપને પામી ન શકે. ભગવાન જીવને વિષયોનું ગ્રહણ લાગે અને એના કારણે એના જે ગુણ છે એ છુપાઈને રહે છે. તમારા દર્શન જ્યારે જીવ કરે છે ત્યારે એને વિષયનું ગ્રહણ છૂટે છે, અને જ્યારે ગ્રહણ છૂટે ત્યારે મૂળ ગુણ તમારા બહાર આવે છે. હે ભગવાન, આપના દર્શન પામી અને સર્વ સ્વરૂપ, સર્વના આત્મા, સર્વ વ્યાપક હે હરિ, અમે પ્રસન્ન થયા છે. દેવકી ભગવાનની સામે સ્તુતિ કરે છે. રૂપમ યત તત પ્રાહુર વ્યક્તમ માદ્યમ બ્રહ્મ જ્યોતિર નિર્ગુણમ નિર્વિકાર સતા માત્ર નિર્વિશેષમ સત્વમ સાક્ષાત વિષ્ણુ અધ્યાત્મદીપ. હે ભગવાન, જે વેદોએ રૂપને અવ્યક્ત અને સર્વનું કારણ કહ્યું છે એ જ હે બ્રહ્મ તમે કેવા છો? જ્યોતિ સ્વરૂપ છો. ભગવાન જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. શ્રી દેવકીજી ભગવાનને અહીંયા બે નામ આપે છે. એમાં એક નામ ભગવાનનું આપે છે અવર્ણનીય. ભગવાનનું વર્ણન થાય નહીં ક્યારે. પૃથ્વી કામે કાગજ કરું, કલમ કરું વનરાય, સાત સમંદર કી શાહી કરું, હરિગુણ લીખો ન જાય. ભગવાન કેવા છે? અવર્ણનીય. ભગવાન નિષ્ક્રિય છે. ભગવાન કઈ કરતા જ નથી, આપણા હાથે બધું કરાવે. ભગવાનને એમ લાગે કે રસ ખાવો છે તો અંદરથી આપણને પ્રેરણા કરે, રસ ખાવ. ભગવાનને એમ લાગે પાઉંભાજી ખાવી છે તો ભગવાન અંદરથી પ્રેરણા કરે, પાઉંભાજી ખાવ. મેં ગઈકાલે ખાધી. ગઈકાલે સાંજનું મેનુ હતું પાઉંભાજી. રસોડાથી ટેલિફોન આવ્યો કે પેલા અહીંયા જમી લો. કહ્યું ના, અમારું રસોઈ તો હવે માળીએ બનાવી છે. એ કહેતો ભાજી મોકલાવી ને પાઉં મોકલાવી. એ તો ભાખરી તો રોજ ખાઈએ જ છે, આજ લાવો નવો ટેસ્ટ જીભને આપીએ. અને આ તો કૃષ્ણ કથામાં હતું એટલે પ્રસાદ છે, સમજવાનું આપણે. તેથી ભગવાન નિષ્ક્રિય છે. અને મને તમને પ્રેરણા કરે. એટલે મેં ચોપાઈ ગાઈ હતી, બીનું પદ ચલઈ સુનઈ બીનું કાના, કર બીનું કરમ કરઈ બીના. એ ઈશ્વર બે નામથી ભગવાનને નવાઈ જા. ભગવાન શ્રી હરિ બાળક બની ગયા. ભગવાને વસુદેવ અને દેવકીને પોતાના નિજ રૂપની વાતો કરી અને કહ્યું કે ભાઈ, અમે વારે વારે તમારે ત્યાં પધાર્યા છે. પહેલી વખત જ્યારે અમે આવ્યા ત્યારે તમે કશ્યપ અને અદિતિ હતા. અમે ઉપેન્દ્ર બનીને આવ્યા વામન. ત્યારે અમારો રંગ પીળો હતો. બીજી વખત દશરથ અને કૌશલ્યા બન્યા ત્યારે અમે તમારા ઘરની અંદર રામ બનીને આવ્યા છીએ. ત્યારે તમારો રંગ ગૌર હતો. અને અત્યારે તમે દેવકી અને વસુદેવ બનીને આવ્યા છો. અમે અત્યારે કૃષ્ણ રૂપે પ્રગટ થયા છીએ. અત્યારે અમારો રંગ શ્યામ છે.
અતિ આનંદ થયો. પછી આપણે એવી કથા સાંભળી છે કે વસુદેવની બેડીઓ તૂટી ગઈ. એમાં કાંઈ નવીનતા નથી વાલા. આપણે શ્લોક બોલીએ ને, મુકમ કરોતી વાચાલામ પંગુ લંઘયતે ગિરિમ યત કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદ માધવમ. એનું ગુજરાતી એમ થાય, મૂંગો માણસ બોલતો થઈ જાય, પાંગળો માણસ પર્વત ચડી શકે. ભગવાનની કૃપા હોય તો એ મૂંગો કોણ? જેને કોઈ દી જય શ્રી કૃષ્ણ ન કીધું હોય એ ઊભો થઈને તાલી પાડીને નાચવા લાગે, ત્યારે સમજવાનું કે એ મુકમ કરોતી વાચાલામ. અને કોઈ દી અહીં ઉપર દાદરા ન ચડ્યો હોય એ ઉપર આવે અને અહીં ઠાકોરજીની આગળ માથું નમાવે તો સમજી લેવાનું પંગુ લંઘયતે ગિરિમ. કોઈ દી ક્યાંય ગયા ન હોય, દેવ દર્શન કોઈ દિવસ કર્યા જ ન હોય, એવો કોઈ માણસ ભગવાનના મંદિર સુધી પહોંચે તો એનું નામ પંગુ લંઘયતે ગિરિમ. એ પાંગળો માણસ પર્વત ચડી ગયો કહેવાય. એમ બેડીઓ છૂટી જાય કેમ નો છૂટે વાલા? કોઈ દી નાચો ન હોય એ માણસ નાચવા લાગે એટલે એની બેડીઓ છૂટી ગઈ. આ વસુદેવને પેલી હાકળ લેવું નાખે છે ને, એ તો નાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ તો ત્યાં પડી રહી હતી, અહીંયા જોડેલી હતી. કાંઈ વસુદેવ સાથે ખંભામાં નાખીને નહોતા ગયા. અને ટોપલામાં ભગવાનને કેમ મૂક્યા ક્યારેક વિચાર કરજો. કદાચ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે હું એમ કહી શકું કે ભગવાન જ્યારે આ ધરા ઉપર આવ્યા હશે, ભગવાન જ્યારે આ ધરા ઉપર આવ્યા હશે ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ પધાર્યા. એટલે આપણા મનમાં એમ છે કે બધું એમ એ કાળની અંદર કદાચ બધા જે દ્વારપાળ હતા એ દ્વારપાળોએ કદાચ એવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. અને એક રાત્રિની છૂટ આપી છે વસુદેવને કે સવાર સુધીમાં તમે પાછા આવી જાજો. બન્યું હોય કદાચ, અને એવું જ બન્યું હશે કે સવાર સુધી તમને અમે છૂટ આપીએ છીએ. આ દીકરાને એવી જગ્યાએ મૂકી આવો કે એની ખબર પડે નહીં, અને જગ્યા નજીક હોવી જોઈએ પાછી, બહુ દૂર નહીં. એટલે નજીકમાં જગ્યા તો કોણ કઈ હતી? એટલે વસુદેવના પરમ મિત્ર હતા નંદ બાબા. અને નંદ બાબાના ઘરે ભગવાનને લઈને જાય છે. હવે બીજું ભગવાનને લઈ જવા માટેનું કંઈ સાધન હતું નહીં, એટલે કચરાનો ભરવાનો ટોપલો પીડ્યો હતો અને એમાં ભગવાનને રાખ્યા. કદાચ કોઈ પૂછે તો કહેજો કે આમાં કચરો છે ને અમે એને ફેંકવા જઈએ છીએ. કૃષ્ણ ભગવાનને ટોપલામાં સુવડાવ્યા. અને સ્વયં જ્યાં બ્રહ્મા આવ્યો એનું રક્ષા કરવાની જિમ્મેદારી દેવતાઓની છે, એટલે શેષ નારાયણ એની ઉપર છાયા કરી ભગવાનને લઈને જાય છે નંદ બાબા આ ઘરે. વસુદેવ તાહ કૃષ્ણ વાહે વસુદેવ યાગતે સ્વયં વ્યવર્તંત યથા તમોરવે વવર્ષ પરજન્ય ઉપાંશુ વર્જિત શેષોન્વગાદવારી નિવારયન નંદવ્રજમ શૌરી રૂપેત્ય તત્ર તાન ગોપાન પ્રસુપ્તાનુપલક્ષ્ય નિંદ્રયા
સૂતમ યશોદા શયને નિધાય તતસુતામુપાદાય પુનર ગ્રહાન ગાતમ. વસુદેવ નિર્વિઘ્ને ગોકુળમાં પહોંચી ગયા. ગોકુળમાં પહોંચ્યા પછી યશોદાની બાજુમાં ભગવાનને સુવડાવી દીધા અને યશોદાની બાજુમાં જે કન્યા સૂતી હતી એને પાછી લઈ લીધી. આ કથા મને ને તમને સૂચના આપે છે, જ્યાં માયા હોય છે ત્યાં માયાપતિ નથી હોતા અને જ્યાં માયાપતિ હોય છે ત્યાં માયા હોતી નથી. એટલે અદલ બદલ થઈ ગઈ, બદલી નાખી. લઈને ગયા પાછા જે પ્રમાણે હતું એ પ્રમાણે બંધન લગાડી દીધા. કંસને સમાચાર મળ્યા કે એને ત્યાં વસુદેવને ત્યાં કન્યાનો જન્મ થયો છે. કંસ દોડતો દોડતો જાય છે, દેવકીના ખોળામાં સૂતેલી કન્યાને ઉપાડે અને આમ ફેરવી અને જ્યાં પટકવા જાય છે ત્યાં તો અષ્ટભુજાળીમાં અંબા પ્રગટ થઈ ગઈ. સિદ્ધ ચારણ ગંધર્વ અપ્સર કિન્નરો રગે ઉપાહતો રૂબલિભિ સ્તુયમાને દમ બ્રવીડા. અને 8 ભુજાળીમાં અંબા સાક્ષાત જગદંબાનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું. અને પછી કહ્યું આ જગતજનની જગદંબાએ કિમ મયા હતયા મંદ જાત ખલો તવાંત કૃત યત્ર કવવા પૂર્વ શત્રુમાં હિંસી કૃપણાન વૃથા. તું મને શું મારવાનો છે? આ ધરાની ઉપર તારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, ક્યાં છે એ ન કહી. એટલે એક સાયકોલોજી જોવો ને તમે તો એક પ્રકારે કંસના મનની અંદર ભય ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. તમને કોઈ એમ કે ને પધાર, તમને કોઈ એમ કે તમારા દુશ્મન આ દુનિયામાં આમ જો છે, તમને ખબર નથી. હા, ક્યાં છે? એટલે અંદરથી ભય ઉત્પન્ન થઈ જાય. ક્યાં હશે, શું હશે, કેમ હશે, બધી એમ અહીંયા પણ ભય ઉત્પન્ન થાય.